Good morning, everyone. Morning. Morning, Miss. Okay. How are you all? Hope you all doing well. Ano? Good. എന്താണ് ആക്റ്റീവ് അല്ലാതെ എന്താണ് എന്ത് ആ രാവിലെ തന്നെ എന്ത് പറ്റി എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ടയർഡാണോ ക്ഷീണമാണോ ഒന്നുമില്ല മറുപടി ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് എന്തായിരുന്നു ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് അല്ലേ എടുത്തോണ്ടിരുന്നേ ആണോ അതിൽ പ്രസന്റ് ടെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയോ പ്രസന്റ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ പ്രസന്റ് ടെൻസിലെ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സസൈസോ ആക്ടിവിറ്റീസോ അങ്ങനെ തന്നിരുന്നോ പ്രസന്റ് ടെൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു നമുക്ക് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ പാസ്റ്റ് ടെൻസിന്റെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം പാസ്റ്റ് ടെൻസില് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലെ സ്ട്രക്ചർ ഏതാ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റും ടീച്ചർ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാസ്റ്റ് എടുത്തു പ്രസന്റ് പാസ്റ്റും ഫോർമാറ്റ് തന്നിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞു ഈ എക്സസൈസ് ആണ് തരാത്തത് ആണോ യെസ് മാം എഴുതിക്കോട്ടോ നോട്ട് കൊടുക്കാം She wrote a story. Next ചെയ്യണോ ഞാൻ She wrote a story. That's one. Story. They caught the thief. They caught the thief. Then Timmy washed the dishes. Simi washed the dishes. She sang a beautiful song. She sang a beautiful song. He solved the problem. Next was
writing an email. I was writing an email. We were eating pizza. We were eating pizza. Then they were swimming. They were swimming. He was playing cricket. Sorry, playing guitar. He was playing guitar. She was reading a novel. She was reading a novel. She had written a book. They had built a house. He had played the piano. He had cleaned the room. They had repaired the car. ഓക്കെ, ഇത്രയും നിങ്ങളൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. ഫാൻസി ഹൗസിലേക്ക് മാറ്റാം. ഓക്കെ,
മിസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് പറയൂ. Past perfect. Object plus, had plus, been plus, E3 plus, 5 plus, subject. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അതിലുണ്ട്. ഈ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? പറയൂ. ഒരു മിനിറ്റ്. ആരുടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞോ? ഫിനിഷ്ഡ്. കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞോ? റിപ്ലൈ തരൂ. കഴിഞ്ഞോ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യ എല്ലാവരും. ഓക്കെ, പറയട്ടെ, ആൻസർ പറയട്ടെ ഞാൻ. കഴിഞ്ഞോ? ഒരാള് മാത്രമേ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി ആരെന്തും മിണ്ടാതെയൊന്നും. കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാന്ന് പറയൂ, ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, yeah. So first one, she wrote a story. എങ്ങനെയാ വരാം? സ്റ്റോറി വാസ് റിട്ടൺ ബൈ ഹെർ. A story was written by her. Okay, correct. Then they called the thief. The thief was caught by them. Yeah, the thief was caught by them. Okay. Next, Simi washed the dishes. The dishes were washed by Simi. Yeah, the dishes were washed by Simi. Correct. Next, she sang a beautiful song. A beautiful song was sung by her. Yeah, a beautiful song was sung by her. Okay. Next, he solved the problem. The problem was solved by him. Yeah, the problem was solved by him. I was writing an email. An email was written by me. Yeah, an email was written by me. Okay. We were eating pizza. Pizza were being eaten by us. Yeah, pizza was being eaten by us. They were swimming. A little confused. Yeah, കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ, അത് വിട്ടേക്കൂ. വേണ്ട, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്, പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ക്ലിയർ ആവില്ല, വിട്ടേക്കൂ. നെക്സ്റ്റ് പറയാം, he was playing guitar. Guitar was being played by him. Okay. Then she was reading a novel. A novel was being read by her. Yes. She had written a book. A book had been written by her. They had built a house.
A house had been built by them. Yes. He had cleaned the room. The room had been cleaned by him. The room had been cleaned by him. Okay. They had repaired the car. The car had been repaired by them. Yes. Correct. Are clear? Correct ആണോ? എല്ലാവരും correct ആയിരുന്നോ? എന്തെങ്കിലും mistake ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും doubt ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ചോദിക്കാം. Okay? Anyone? Do you have any doubts? No, ma'am. No. Are clear? Yes. Okay. Moving on to the next tense. Future. Future tense in the structures ഏതാ? Okay. They were swimming. അത് confusion ആണ്. അത് വരുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ ക്ലിയർ ആവില്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം നിർത്തി പോകും. ഓക്കെ, അത് വേണ്ട കേട്ടോ. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ എഴുതിക്കോളൂ. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏതാ? ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് സ്ക്രീനിലുണ്ട് നോക്കുക. സ്ക്രീനിലുണ്ട് ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് will or shall plus be plus be3 plus by plus subject. Subject plus will or shall plus be plus be3 plus by plus subject. Okay. And example നോക്കാം. He will fly a kite. എങ്ങനെയാ വരാ? The kite will be flown by him. ഇവിടെ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വില്ലായിരിക്കും. ശാല അങ്ങനെ വരും എന്ന് വരാം, ഉറപ്പില്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴും കാണുക വില്ലാണ്. മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വില്ലാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാല കുറവാണ്. റിക്വസ്റ്റ് ചോദിക്കാനും ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കാം ഉണ്ടാവുക. അല്ലാതെ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ഒരു സെന്റൻസിൽ വില്ലാണ് വരാം. ഓക്കെ. അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ. I shall beat him. I shall beat him. ഷാല് നിങ്ങൾക്ക് ഷാൽ മൊഡാൽ വേർബ് ഒക്കെ കമേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? അറിയും, മൊഡാൽ വേർബ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? അതായത് വില്ല, ഷാല്, ക്യാൻ, കോട്ട് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? പറയാനും ശാലനീയ വരാം. ശാലയുടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ വരാം. അരയുടെ കൂടെയും വീയുടെ കൂടെയാണ് ശാലന മോസ്റ്റ്ലി വരാം. വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ മാത്രമേ വരുള്ളൂ, വേറെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ വരില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോ I shall beat him എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ വരാം? He will be beaten by me എന്നാണ് വരാം. ഓക്കെ. അതിന്റെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഏതെടുത്തോളൂ. She will draw a beautiful picture. She will draw a beautiful picture. She will draw a beautiful picture. Then I will call you. They will build a new house. ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണോ? എഴുതിയെടുത്തോളൂ. പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയെടുത്തോളൂ. പറയൂ. ചെയ്യണം ചെയ്യണ്ട ഇതാണ്. ഓക്കെ, ചെയ്യണം. She will draw a beautiful picture. This one. And the second one. They built a new house. They built a new house. Then I will clean my room. She will draw the picture.
She will draw a picture. We will watch a movie. We will watch a movie. Okay. 3 ചെയ്യാലോ? Okay, കഴിഞ്ഞോ? ഞാൻ വയ്യാത്തവണ്ണാണ് കേട്ടോ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യുന്നേ. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞോ? Finished. കഴിഞ്ഞു. യെസ്, പറയപ്പോ. ഫസ്റ്റ് she will draw a beautiful picture. പിന്നെ പറയാ, A beautiful picture will be drawn by her. yeah, a beautiful picture will be drawn by her ആണ്. Then they built a new house. A new house was built by them. A new house was built will be by them. Yeah. Next, I will clean my room. My room will be cleaned by me. Yeah. My room will be cleaned by me. Okay. Then she will draw a picture. A picture will be drawing by here. Yeah, a picture will be drawn by her. Then we will watch a movie. A movie will be watched by us. Will be watched. Yes, correct ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ടെൻസ് ഏതാ?
ഏതാണ്? ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ്. ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് will plus have plus been plus v3 plus by plus subject. ഷാർ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. Subject sorry object plus will plus have plus be plus v3 plus by plus subject. Okay. Example നോക്കി. Mohan will have helped me by evening. I shall അല്ലെങ്കിൽ I will have എന്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം? ഐയുടെ കൂടെയും ബിയുടെ കൂടെയും മാത്രം ഷാൽ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് ഓർക്കാം. Okay. അപ്പോ I will have been helped by evening by one. You will have spent all the money. All the money will have been spent by you. Okay. അതില് third one കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞത് Future continuous. ആണല്ലോ. Yeah, continuous. I think yeah, future perfect ആയിരുന്നേ. Future continuous. ഇത് തോന്നിയില്ല, ഇത് തോന്നി. Okay. Yeah, future perfect എഴുതാം. എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റി തരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കണ്ടിന്യൂസ് ഞാൻ പറയാം. എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് I will have written the letter. I will have written the letter. I will have written the letter. He will have painted the picture. He will have painted the picture. He will have built the house. She will have washed the dishes. She will have made the dress. They will have written the report. They will have written the report. Okay. ഇതൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ.
നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് പാസീവ്സ് അങ്ങനെ ഇല്ല. ഇപ്പോ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് ഫ്യൂച്ചറില് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറും ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞോ? അഞ്ജലി പറയണേ. Yes, miss. കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമുക്ക് പറയാം. First one, I will have returned the letter. പറയൂ. The letter will have been written by me. Yeah, the letter will have been written by me. Next, he will have painted the picture. The picture will have been painted by him. Have been painted by him. The picture will have been painted by him. We have the house. The house will have The been house built will by have them. been built by them. The house will have been built by them. And she will have to wash the dishes. The dishes will have The been dishes washed by will her. have been washed by her. Yeah, the dishes will have been washed by her. She will have made the dress. The dress will have been The made by dress will have been made by her. Yes. Next, last one, they will have written the report. The report will have Have been been written by written by them. Okay. അപ്പോ ഇവിടെ പാസീവ് വോയിസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ? എല്ലാ ടെൻസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? ക്ലിയർ? അപ്പോ എന്താണ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച്? റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് എങ്ങനെയാണ്? റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് എടുത്തായിരുന്നോ? just start ചെയ്തൊന്നുമില്ല. Correct ആയിട്ട് മിസ്സും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് വേണം. പ്രസന്റ് ചെയ്യോ എല്ലാവരും? നിങ്ങൾ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യോ ഇല്ലയോ? അത് അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഞാൻ ടോപ്പിക് തരാം. ചെയ്യോ എല്ലാവരും? പറയൂ, സംസാരിക്കോ? Try ചെയ്യാമോ? ട്രൈ ചെയ്യാനോ? സംസാരിക്കണ്ടേ? ഇംഗ്ലീഷിലാണോ? ഇല്ല, ഇംഗ്ലീഷാണ്. ചെയ്യോ എല്ലാവരും? രണ്ടുപേരും മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, ഹാരൻ ആൻഡ് ഷെഫീന. ബാക്കി ആരും ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ജസ്റ്റ് നോണാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയേക്കാണോ? എല്ലാവരും ഉണ്ടോ? ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, ma'am. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്രസന്റ് ചെയ്യോ? പറയൂ. Yes. ചെയ്യാം miss. നോക്കാം. ടോപ്പിക് ഏതാണ്? Try your best now. Yeah. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം. അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ട്രൈ ചെയ്യാം. ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഞാനുണ്ട്, സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ട്. മാക്സിമം പറയാൻ നോക്കുക, പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ടോപ്പിക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ അഡ്വാൻറ്റേജസോ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. സോഷ്യൽ മീഡിയയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തും പറയാം. ഓക്കെ, ടോപ്പിക് അതാണ് കേട്ടോ, അബൌട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ. ക്ലിയർ? വരെ ഒക്കുകളിൽ നോക്കി അതേപോലെ പറയാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാം അറിയാലോ, എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ടോപ്പിക് തരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ നോക്കുക, പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ മിസ്. Okay, ma'am. ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വിശേഷം കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കാം നമുക്ക്. പറയൂ, നിങ്ങൾ കോൺവെക്കേഷൻ സെറമണി കണ്ടിരുന്നോ? കണ്ടിരുന്നു മാം. ആണോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? മാമിന്റെ ഒക്കെ ഡാൻസ് കണ്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അടിപൊളിയായിരുന്നു. വച്ചാൽ നിങ്ങൾ വരുമോ?
വരണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്. എല്ലാരും വരുമോ? യെസ് മാം. ഓക്കെ. പിന്നെന്താ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? വരും. യാ കേട്ടോ, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ആരും ഒരു റിപ്ലൈ പോലെ ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ, കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആക്റ്റീവായി വരും. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം പറയൂ. ക്ലാസ് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിട്ടല്ലേ പോകുന്നേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? ബോറിംഗ് അല്ലേ? ബോറിംഗ് ഒന്നുമില്ല മാം. ബോറിംഗ് അല്ല. ബോറിംഗില്ല, പക്ഷെ എന്തോ എവിടെയോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പോലെ അല്ലെ? ക്ലാസ് അങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ആണോ? അത് മാം ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഈ ക്ലാസ് അതോ ഞാൻ കോൺവെർസേഷൻ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലല്ല, എക്സാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കാം. എല്ലാരും വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ബാച്ചുകാരും വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. സെമിനാർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് എല്ലാവരും. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്? അപ്പോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യൂ, ടോപ്പിക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യൂ, പ്രസന്റ് ചെയ്യൂ. അല്ല, ആരൊക്കെയാണ് ബില്ലിംഗ്? ആരൊക്കെയാണ് റെഡിയാണ്? എല്ലാവരും പിന്നെ പറയൂ. റെഡി ആണോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആണ്. കുറച്ച് ഹെൽത്ത് പ്രശ്നമുണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു ക്ഷീണം കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ്. ചെയ്യാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ മാം, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. കുറച്ച് എന്താ പറയാ, ഹോസ്പിറ്റൽ കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞാല് പ്രഗ്നന്റ് ആണ്, അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതൊരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂവേ അല്ല. അത് ഭയങ്കരമായ ഒരു ക്ഷീണം, അതിന്റെ ഒരു തളർച്ച. സ്വാഭാവികമാണ്. പ്രഗ്നൻസി അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക, അത് നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എന്താണ് ക്ലാസ് ഭയങ്കര ഇതാണത്, ഫസ്റ്റ് ടൈം കയറിയ പോലെ അല്ലേ ഇപ്പോ? അവരൊന്നും സംസാരിക്കുന്ന പോലും എന്നോട് ചേച്ചി. ഇല്ല, ആരും വിട്ടില്ല. എത്ര സംസാരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നും പറയില്ല എന്നാണ്. ആണോ? ആരും വിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, കൊള്ളാം. സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പൊ കുറവാണ്. സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പൊ കുറവാണ്, ശരിയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ? ഞാൻ ചോദിച്ചല്ലോ, ബോറിംഗ് ആണ്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കുറവ്. കാരണം പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട്. എക്സാം വരല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ടെൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് അല്ലേ? നമ്മൾ ടെൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഒരു മലയാളം സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? യെസ് മാം, ഒരു രാജാവിന്റെ ഒരു സ്വർണ്ണ ബോളിന്റെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സ്റ്റോറി പറയാം. ഓക്കെ, സ്റ്റോറിയോട് പറയാം കേട്ടോ. എഴുതിയെടുത്തോളൂ എല്ലാവരും. ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ജാക്ക് എന്നാണ്, മിസ്റ്റർ ജാക്ക്. ഓക്കെ, സോ എഴുതാം. മിസ്റ്റർ ജാക്ക് ടൗൺ സെന്ററിന് അടുത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. മിസ്റ്റർ ജാക്ക് ടൗൺ സെന്ററിന് അടുത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് പൂന്തോട്ടമുള്ള ഒരു വലിയ വീട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പൂന്തോട്ടമുള്ള ഒരു വലിയ വീട് ഉണ്ടായിരുന്നു. മിസ്റ്റർ ജാക്ക് തന്റെ പൂന്തോട്ടം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മിസ്റ്റർ ജാക്ക് തന്റെ പൂന്തോട്ടം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മാം, രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് ഒന്നും കൂടി പറയോ?
അദ്ദേഹത്തിന് പൂന്തോട്ടമുള്ള ഒരു വലിയ വീടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണ്ട കേട്ടോ. ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ആ സെന്റൻസിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പൂന്തോട്ടമുള്ള ഒരു വലിയ വീടുണ്ടായിരുന്നു. മിസ്റ്റർ ജാക്ക് തന്റെ പൂന്തോട്ടം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മിസ്റ്റർ ജാക്ക് തന്റെ പൂന്തോട്ടം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വേനൽക്കാലത്ത് പിങ്ക്, യെല്ലോ, റെഡ് നിറങ്ങളിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വേനൽക്കാലത്ത് പിങ്ക്, യെല്ലോ, റെഡ് നിറങ്ങളിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ പൂക്കൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിറങ്ങളിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ പൂക്കൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൈകുന്നേരങ്ങളിലും വീക്കെൻഡിലും തന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ചിലവഴിക്കാൻ ജാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. വൈകുന്നേരങ്ങളിലും വീക്കെൻഡിലും തന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ചിലവഴിക്കാൻ ജാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ജാക്കിനും ജോലിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. വീടിന് അടുത്തല്ലാത്ത ഒരു ഓഫീസിൽ പറയാം. വൈകുന്നേരങ്ങളിലും വീക്കെൻഡിലും തന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ചിലവഴിക്കാൻ ജാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ജാക്കിനും ജോലിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. വീടിനടുത്തല്ലാത്ത ഒരു ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും ബസ്സിൽ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു. അവൻ ഒരു ഏകാന്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു. അയാൾക്ക് അധികം ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കൾ ഇല്ലായിരുന്നു. അധികം ആളുകളുമായി സുഹൃത്തുക്കളില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇക്കാരണത്താൽ അയാൾക്ക് പലപ്പോഴും സങ്കടവും വിരസതയും തോന്നി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? കഴിഞ്ഞില്ലേ? യെസ്, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഒരുപാട് എക്സാജറേഷൻ ചെയ്തതാക്കണ്ട. സെന്റൻസ് വൈസ് മാത്രം നോക്കി എഴുതാം. സ്റ്റോറി ആയിട്ട് വലിയ ബിൽഡപ്പ് വേണ്ട. ജസ്റ്റ് സെന്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കോ? ലീനു സംസാരിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാം. ഓക്കെ, മിസ്റ്റർ ജാക്ക് ടൗൺ സെന്ററിന് അടുത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് പൂന്തോട്ടമുള്ള ഒരു വലിയ വീടുണ്ടായിരുന്നു. മിസ്റ്റർ ജാക്ക് തന്റെ പൂന്തോട്ടം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. വേനൽക്കാലത്ത് പിങ്ക്, യെല്ലോ, റെഡ് നിറങ്ങളിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ പൂക്കൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. വൈകുന്നേരങ്ങളിലും വീക്കെൻഡിലും തന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ചിലവഴിക്കാൻ ജാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ജാക്കിനും ജോലിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. വീടിനടുത്തല്ലാത്ത ഒരു ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും ബസ്സിൽ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു. അവൻ ഒരു ഏകാന്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു.
അയാൾക്ക് അധികം ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ അയാൾക്ക് പലപ്പോഴും സങ്കടവും വിരസതയും തോന്നി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് ടുഡേസ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, thank you so much. See you on the next class. Okay, bye. താങ്ക് യു മിസ്. താങ്ക് യു മാം.